the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अहिले हामी पाकिस्तानको इस्लामाबादमा छौं। इस्लामाबादमा सरसफाई सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलन भएको छ। यो सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, मालदिव्स र अफगानिस्तानको सहभागिता रहेको छ। यहाँ हरेक देशले आफ्नो देशमा सरसफाईमा गरेको प्रगति प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् र आगामी योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन् र सन् 2030 भित्र समग्र साउथ एसियामा सेफली म्यानेज सेनिटेसन प्लान 2030 भनेर चाहिँ यसको योजना बनाइएको छ र यही अनुसारको प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरिएका छन्। सरसफाई सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा नेपालले पनि आफ्नो प्रगति विवरण र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्साल अधिकारीले नेपालको उपलब्धि यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। Health, sanitation and hygiene have been the top priorities of the government of Nepal. The Constitution of Nepal 2015 ensures access to safe drinking water and sanitation as well as the right to live in a healthy and clean environment to the people of Nepal. The policies, plans and priorities of the government of Nepal have been directed to achieve those constitutional rights as well as the commitment of the government of Nepal at the regional and international forums, including the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development. Nepal is fully committed to achieve health and sanitation related goals and objectives. Despite several hindrances in the recent past, including the massive earthquakes in 2015 and flash floods in 2017, followed by other recurrent weather-induced calamities, Nepal has achieved nearly 97% sanitation coverage with improved toilets. I am delighted to share this information that Nepal is on track to become an open defecation-free nation by 2018. Distinguished delegates, Nepal formulated the Sanitation and Hygiene Master Plan in 2011 with an aim to leave no one behind in the sanitation campaign. It has been an incredible journey since the ODF campaign became a social movement in the country under the plan. Nepal can also proudly say that the result is sustainable. Owing to a robust mechanism of ODF verification at the village, district and regional levels, the chance of slippage has been seen only 5% in the past few years. सरसफाई सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कन्ट्री प्रेजेन्टेसन भएको छ। कन्ट्री प्रेजेन्टेसनको क्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अनिल भद्र खनालले यसरी कन्ट्री प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। Nepal's coverage is 95% as of the end of 2017, that is by the December 2017, the coverage is 95% and right now it is about 97%. And there is a robust mechanism for the verification and validation of the data at village level, at district level, at regional level and at national level. The data is verified, validated and only it is added to the national data and made public. New national wash policy is being drafted, integrating the existing different policies like rural water supply and sanitation sector policy, 2004 urban water supply and sanitation sector policy, 2009, and different directives and guidelines has been prepared and adapted. For example, the guidelines and directives for the total sanitation. So, with all these efforts, Nepal is committed to declare the nation, the whole country, as an open defecation-free country by mid-2018, that is
by the end of July. And Nepal is committed and confident in achieving the sustainable development goal as well, because our plan and programs and policies are aligned with SDG. So as we did in MDG, Nepal achieved the MDG targets, even surpassed the MDG targets. So likewise, we are confident that we will be able to meet the SDG targets too. So with now the video presentation will follow with more details. So I would like to enjoy the video presentation. Thank you. कन्ट्री प्रेजेन्टेसनकै एउटा पार्टको रूपमा तयार गरिएको डकुमेन्ट्री फिल्म पनि यहाँ अब देखाउन थालिएको छ, जसलाई मिडिया हेल्पलाइनले निर्माण गरेको हो। In Nepal, where only 2 years ago a constitution incorporating a federal democratic republican setup was promulgated, elections in the local, provincial and central levels were held recently, and the governments of all levels have started their respective operations. With this, Nepal is paving way to development and prosperity by penetrating the transitional period. After hosting the 5th South Asian Summit on Sanitation, Nepal had put forth its commitment to make Nepal a country that has fulfilled basic sanitation at the 6th conference held in Bangladesh. As a result, Nepal is very close to achieving 100% of the pledge. The official commence of Nepal's sanitation campaign took off only after the decade following 1980. Statistics show that only 6% of the Nepali population used toilets in 1990. This scaled up to 33% by 2000. According to the National Census of 2011, toilets had been built in 62% of Nepali people's homes by then. Come 2016, 82% of Nepali people's homes had the facility of toilets, and now this has gone up to more than 95%. The remaining 5% of the objective could have been accomplished by 2017 as well. The campaign was on a good pace. However, a few major incidents and calamities posed challenges in fulfilling the 100% goal. 9,000 people lost their lives, while hundreds of thousands of structures were destroyed by the devastating 7.6 magnitude earthquake in 2015. When the brunt of the earthquake was yet to be healed, the flood in the monsoon of 2017 affected nearly half the population of the country and inundated most of the houses. The floods also swept away the toilets that had been constructed. But even at times of natural disasters, Nepal has prevented the outbreak of diseases due to improvements in sanitation and hygiene, and the number of people falling sick due to lack of sanitation has significantly decreased in recent years. Coping with the aftermath of natural calamities, Nepal looked ahead to the general elections that had historical significance. The year 2017 was also the year of elections for Nepal. Elections at the local, provincial and central levels were all held in 5 phases. This also affected the sanitation movement. Notwithstanding all these challenges and obligations,
Nepal is consistently moving ahead in its campaign to declare an open defecation-free country. The sanitation coverage has increased from 82% at the beginning of 2016 to over 95%, a 13% increase in just 2 years. The last 5% will be challenging, but we aim to leave no one behind and achieve the 100% goal. Nepal's successful sanitation campaign was made possible by the effective implementation of the Sanitation and Hygiene Master Plan. Sanitation is a political and national priority in Nepal, and sanitation has been incorporated as a fundamental right in the country's constitution. The heads of state, prime ministers and ministers of different times and political parties are involved in this campaign by making it their political agenda. The local government has enthusiastically taken to spreading awareness on sanitation among community schools, teachers, students and parents, women's groups, mothers groups, consumers committees, among others. A surging wave can be witnessed in the sanitation campaign. With optimum use of local means and resources, the accomplishment of this level was made possible through local means without any grant from the center. The campaign on sanitation has also become exemplary and influential to other fields of social development such as health and education. Overall, the success of Nepal's sanitation drive is mainly because of the government's leadership, stakeholders' partnership and the people's ownership. Due to which, Nepal aims to be a country that has achieved basic sanitation for all by the year 2018. Along with this, the already initiated comprehensive sanitation campaign will pave way to fulfilling the SDG goal of sustainable management of water and sanitation for all by 2030. The action plan of 2018 is in line with this. Basic sanitation for all, following that, complete sanitation. Then, with the passing of the transitional phase, Nepal will be looking at the long-term development of a beautiful, peaceful and prosperous country. Talk of the Town. सरसफाई सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलन जसलाई साकोसान भनिन्छ त्यसको 7औं संस्करण अहिले इस्लामाबादमा भएको छ। साकोसान VII कस्तो रह्यो त? यसले नेपाललाई के खालको उपलब्धि दिन सक्छ? हामीले नेपालका सहभागीहरूलाई सोधेका छौं। यो कन्फरेन्समा हामीले सोचेको भन्दा मैले त राम्रो पाएँ। सबै राष्ट्रहरूको एकदमै राम्रो संलग्नता रह्यो सबै चीजहरुमा। यहाँ धेरै विषयहरुमा छलफल पनि भयो। सरसफाई मात्रै नभएर वाटर क्वालिटी, वाटर सेफ्टी प्लान, क्लाइमेट रेजिलियन्स, बिल ब्याक बेटरका कुराहरू पनि भए र कमिटमेन्ट पनि राम्रो आयो, रिजल्ट पनि राम्रो छ र सस्टेनेबिलिटीको कुरा जुन छ त्यसमा चाहिँ सबैको प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर पहिला जति हामीले सोचेका थियौं यो स्लिपेज बढी छ भनेर त त्यस्तो पनि देखिएन अहिले। र धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको, अगाडि बढिरहेको, अलिकति एसडीजी गोलहरूलाई लिएर सँगै अगाडि बढ्न खोजिरहेको जस्तो एकदमै फिल भएको छ अहिले। च्यालेन्जिङ त पक्कै पनि छ। अब साउथ एसियाले स्यानिटेसन मात्रै नभएर वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, स्योरेज म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा धेरै छलफल भएको छ अहिले। त्यसैले उहाँहरूले एसडीजीलाई नै फोरफ्रन्टमा राखेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको हुनाले अलिकति च्यालेन्जको कुरा पनि अगाडि आएको छ, कमिटमेन्ट पनि छ। र यदि अझै पनि यो साकोसान कन्फरेन्स यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने आई थिंक इट विल बी टेकन केयर अफ भेरी ऱ्यापिडली एन्ड इन ए गुड म्यानर। मुख्यतया साकोसान VII मा बेसिकली पहिलाको साकोसानमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेसको रिभ्यू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। हामीले यति गरे त्यति गरे भनेर।
तर यसपालि एकदम राम्रोसँग चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरू के छन् त र सबैलाई हामीले इन्क्लुजन लिभिङ नो वान बिहाइन्डको कन्सेप्टलाई चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सबै सेसन्सहरूमा चाहिँ प्रस्ट्याइरहेको छ र नेपालले पनि हामीले जुन स्लोगन सहित हाम्रो सरसफाई अभियानलाई अगाडि बढायौँ त्यसमा सबैको लागि सधैँको लागि भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ अझ गहिरो रूपमा र स्ट्राटेजिक रूपमा कसरी लाने भन्ने सहयोग चाहिँ पक्कै पनि गर्छ यसले। म आफैमा एउटा इमर्जिङ लिडर भन्न चाहन्छु आफूलाई। त्यसो हुँदा मैले आफ्नो कम्युनिटीमा यहाँ सिकेका कुराहरूलाई सिकाउने, उहाँहरूलाई सरसफाइको क्षेत्रमा लाग्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने, जो मान्छेको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील सेक्टर हो सरसफाइ भनेको, उहाँहरूलाई अवेरनेस गराउने, खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमहरूलाई गाउँ गाउँमा लागू गर्ने, जिल्लाभरि र देशैभरि आफ्ना जहाँ जहाँ एक्सिसहरू छन्, नेटवर्कहरू छन्, त्यहाँ लगेर चाहिँ मैले त्यो प्रयोग गर्नको लागि सदैव म तल्लीन रहनेछु, क्रियाशील रहनेछु। सानमा युनिसेफको तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा मैले एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ देखेँ। प्लेटफर्म भनेको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ र आजको प्रेजेन्टेसनहरूमा हेर्दाखेरि हामीले क्लाइमेट चेन्जको इस्यु अरू कसैले कुरा गरेका थिएनन्, तर यो सरसफाइको कुरा गर्दा पानी, सेनिटेसन र हाइजिन, वाटर सेनिटेसन र हाइजिन तिनटैको कुरा गर्दा यसलाई क्लाइमेटसँग कसरी, क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूसँग कसरी जोडेर लिएर जान सकिन्छ, त्यो एउटा आजको चाहिँ हाम्रो राम्रो कुरो रह्यो। त्यसबाट केही फिडब्याकहरू पनि आएका छन्। विभिन्न देशहरूले एउटा पोइन्टहरू डिक्लेरेसनको लागि पोइन्टहरू दिएका छन्। सम्भवतः आजको यो 3 दिनको हाम्रो वर्कआउटमा त्यो एउटा चाहिँ राम्रो बेनिफिट हुनसक्छ र यसले आगामी दिनमा क्लाइमेट चेन्ज र वासलाई एउटा सिंगल प्लेटफर्म र कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि प्लेटफर्म चाहिँ बनाउँछ। विशेष गरी यो अरू देशहरूका प्रस्तुतिकरणलाई हेर्दा हामी धेरै माथि छौँ भएको देखिन्छ, तर जुन जोइन्ट मोनिटरिङ रिपोर्ट JMP रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्टले चाहिँ विभिन्न यसका सूचकहरूको आधारमा निकै तल देखाइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ हामीले एउटा सुधारिएको सरसफाइको कुरा गर्छ JMPले भने, हामीले चाहिँ अहिले आधारभूत सरसफाइको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी अब अहिले जस हरेक दक्षिण एसियाले चाहिँ नि एउटा फर्को मारिरहेको खालको अवस्था देखिन्छ र क्रमशः यसलाई सुधार पनि गर्दै जानुपर्ने र चाहिँ सेनिटेसन डिक्लेरेसन सँगसँगै यसले अब टोटल सेनिटेसनतिर पनि हामी उन्मुख हुनुपर्ने, जुन हामी नेपालको पनि घोषणा गरिसकेका छौँ र त्यसअनुसार अरू देशमा त्यस्तै खालको कुराहरू देखिन्छन्। साइकोसाइन VII जुन अहिले यहाँ भइरहेछ, यो साह्रै राम्रोसँग भइरहेछ र पाकिस्तानले शानदारसँग दोस्रो पटक गर्ने मौका पायो र पाकिस्तानले शानदारसँग आफूलाई चिनाउने हिसाबले चाहिँ यो अगाडि बढिरहेछ। वास्तवमा भन्यो भने यो एउटा यस्तो फोरम हो जहाँ चाहिँ हामीले केही दिने र केही लिने भन्ने कुरा हो र हामी नेपालले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेछौँ र हामी नेपालले पनि हामीले गरेका धेरै नौला सृजनाशील कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि दिइरहेछौँ र यो एक किसिमको एक्सचेन्ज गर्ने थलो भएको हुनाले हामीले दिने र लिने दुवै काम भइरहेछ। यसमा मैले 3टा कुराहरू भनौँ। पहिलो कुरो चाहिँ यो अहिलेको जुन सरसफाइ सम्मेलन भइरहेछ, दक्षिण एसियाली सम्मेलन, यसमा चाहिँ विगतदेखि अहिले वर्तमानसम्म हेर्दाखेरि हरेक देशले सरसफाइलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको देखियो र हरेक देश माथि आइरहेको देखियो। त्यसमध्ये पनि हामी नेपालले चाहिँ उत्कृष्ट काम गरेको हामीले यहाँ पेश गर्न पायौँ र हामी नेपालले हेर्दाखेरि चाहिँ मालदिभ्स र श्रीलङ्का पछि हामी नेपालले चाहिँ खुला दिशामुक्तको लागि उत्कृष्ट काम गरेको चाहिँ छर्लङ्गी हो। यो हाम्रो लागि साह्रै गौरव र खुसी कुरो हो र भविष्यमा यसले नेपालले मात्र होइन कि दक्षिण एसियाको 8 देशले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले हामी सबै देशहरू यसमा सङ्कल्पित छौँ। खुला दिशामुक्त घोषणा जति सक्दो छिटो गर्दै र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको हिसाबमा 2030 सम्म सबैले यसलाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। हामी सबैले यसलाई एकदम धेरै मन्थन गरिरहेछौँ र यो सफल पार्नको लागि हामी जोड लगाइरहेछौँ। साइकोसान 7औं जुन अहिले पाकिस्तान इस्लामाबाद भएको छ, धेरै एक्साइटिङ छ। यहाँ विशेष गरेर यसको मेम्बर कन्ट्रिजहरू 8वटा देशहरू छौँ। 8वटा देशले यो अहिले हाम्रो सेनिटेसनको क्षेत्रमा कसले के गरिरहेको छ र विशेष गरी नेपालको हकमा चासो चाहिँ ODF ओपन डेफिकेसन फीको चासो छ र सबैले यहाँ आफ्नो कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् र त्यसमा हामीलाई एउटा यो राम्रो अवसर के भयो भने कुन देशले के गरिरहेछ र सेनिटेसनमा कहाँ के गरिरहेछन्, उनीहरूको ODF स्टाटस के छ र विशेष गरी ODF मात्रै हो कि सेनिटेसनमा कुन कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न देशले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने यो थाहा पाउने राम्रो अवसर भयो। अहिलेको हाम्रो यो SDG को कुरा छ, SDG 6.1 र 6.2 छ। विशेष गरी सेनिटेसन भनेको 6.2 हो र अहिले हामी 2030 सम्म SDG लाई हामीले साउथ एसियाबाट SDG अनुसार जाने हो भनेदेखि
यो घोषणापत्र के भएको छ भनेदेखि अब हामी जति पनि हाम्रो 8 देशको सरसफाइसँग सम्बन्धित जति पनि नीति कार्यक्रमहरू प्लानहरू छ अब एसडिजी को इनलाइन त्यो अनुसार जानको लागि जति हाम्रो विद्यमान नीति र कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्मार्जन गर्नुपर्ने भन्ने पहिलो घोषणापत्रमा छ। अब हाम्रो जुन अर्को 2 वर्षपछि फेरि स्याक्सन हुन्छ त्यो स्याक्सन आउँदासम्म जति पनि आफ्नो देशले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने भन्ने खालको कुरा छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो अब धेरै देशले अहिलेसम्म स्यानिटेसनलाई मात्रै कुरा गरेको छ, ओडिएफलाई मात्रै कुरा गरेको छ, तर समग्र भल्नरेबल पिपुलहरू सीमाङ्कित समुदायहरू भयो अथवा लिभ नो वान बिहाइन्ड जुन अहिले वर्ल्ड वाइड भन्ने गरेको छ लिभ नो वान बिहाइन्डलाई हेर्ने भनेदेखि अर्को यो महिनावारी व्यवस्थापनको कुरा पनि यसमा जबरजस्त तरिकाले उठाएको छ। अबको हाम्रो अगाडि जाँदाखेरि यो सम्पूर्ण हाम्रो घराइसी रूपमा पनि विभिन्न संस्थागत अथवा विशेष गरी विद्यालयहरूमा महिनावारी व्यवस्थापनको लागि पनि सुविधा सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि सुविधा हुनुपर्ने भन्ने खालको यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू करिब हामी 9-10 घोषणापत्र छ तर महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ यो गरेको छ। र अर्को बेरबिचार जोडिहालौँ र अर्को अब हामीले एसडिजी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यसको सूचकहरू पनि हामीले धेरै देशमा सूचकहरू फाइनल गर्नु बाँकी छ। सूचकहरू पत्ता लगाउने क्रियाकलापहरू पत्ता लगाउने त्यसको फाइनेन्स त्यसको आर्थिक कमिटमेन्ट पनि गर्ने भन्ने खालको यसमा चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने खालको ड्राफ्टमा मस्यौदा राखेको छ। अब वास्तवमा भन्यो भने नि स्याकुसानबाट मैले 2टा मात्रै एजेन्डा बोकेर नेपाल जाँदैछु एउटा सरसफाइ वातावरण शाखाको प्रमुख विभागको नाताले र एनएचसिसीको सदस्य सचिवको नाताले जम्मा 2टा एजेन्डा नेपालले अब बोक्नुपर्ने छ। एउटा एजेन्डा कि जुन हाम्रो 97% कभरेज छ अब 3% चाहिँ 2-3 महिनाभित्र हामीले नेपाललाई ओडिएफ गर्ने र साउथ एसियाको सायद नेपाललाई पहिलो चाहिँ खुला दिशामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने एउटा त्यो एजेन्डा बोकेछु भने अर्को एजेन्डा आफ्टर ओडिएफ नेपाललाई जुन सस्टेनेबल डेभलप गोल नम्बर 6 ले जुन हामीलाई माइन्डेट दिएछ तपाईले म एउटा आफ्नो भनौँ न अब कति सकिएला आफ्नो ठाउँमा छ तर म के भन्छु भने एसडिजी को जुन गोल नम्बर 6 छ त्यो टोटल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 6 नम्बरले अब चाहिँ हामी नेपाल चाहिँ टोटल सेनिटेसनमा जाँदैछौँ र म त अलिकता सरसफाइमा लाग्ने मान्छे हेर्नुहोस् 12 बजे राति पनि सरसफाइको सपना हेरेको नाताले म के चाहिँ भन्न छु तपाईको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब सन् 2030 होइन नेपाल वास्तवमा 2025 सन् 2025 सम्म नै एसडिजी को गोल चाहिँ टोटल सेनिटेसन मार्फत जुन टोटल सेनिटेसनको 5+1 को इन्डिकेटर छ एउटा इन्डिकेटर वास्तवमा नेपालले पार गर्यो 2टा इन्डिकेटर पार गरिसक्यो ओडिएफ फर्स्ट। अब यो स्याकुसान 7 चाहिँ समग्रमा राम्रो अत्यन्त उत्साहजनक रह्यो र यो अवसरमा चाहिँ हामीले 8वटा देशका अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरू बीचमा नेपालमा गरिएको सरसफाइ सम्बन्धीका प्रगतिहरू सरसफाइमा गरेका उन्नतिहरू र त्यसका समस्याहरूबारे चाहिँ राम्रो छलफल गर्न पायौँ र खुसीको कुरा चाहिँ यो क्षेत्रमा 8वटा देशमध्ये यो सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सरसफाइलाई सबैले उच्च रूपमा सराहना गरे राम्रो भएकोमा चाहिँ हामीलाई सबैले सराहना गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको अनुभव साटासाट गरेर चाहिँ हामीलाई अझ अगाडिका दिनमा काम गर्नलाई चाहिँ थप हौसला मिलेको छ। अब मूल रूपमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा लिने फाइदा भनेको क्रस लर्निङ हो अरूले के गरिरहेछन् कसरी गरिरहेछन् त्यसबाट त्यो सिकेर गर्ने हो। यसको एउटा मूल एजेन्डा पनि यही हो र हामीले सिकेको पनि यही हो। जस्तो अब हामीले सिक्यौँ यहाँ अरू देशले गरेका प्रगति जुन हामीलाई के समस्या परेको थियो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको अनुभवको आधारमा हामीले हाम्रा कमजोरीहरूलाई सुधार्न चाहिँ मौका पाएछौँ। अघि नै भने एउटा अनुभव त्यसरी छ भने हामीले हाम्रो अनुभवहरूलाई भन्न पाएछौँ र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ अझ उत्साहका साथ काम गर्नलाई हामीलाई चाहिँ यसले सहयोग गरेछ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो 7औं स्याकुसान चाहिँ नि यो हाम्रो सार्क कन्ट्री स्तरीय स्यानिटेसनको चाहिँ भेला हो। यो भेलामा हाम्रो 7वटा कन्ट्रीमा चाहिँ नि भएका स्यानिटेसन वासमा भएका चाहिँ एक्टिभिटीबारे सेयर गर्ने नलेज सेयरिङ गर्ने न्यू टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नि के छन् कस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नि हाम्रो किनभने सबै देशमा विभिन्न किसिमको जियो पोलिटिकल र जियोग्राफिकल चाहिँ डाइभर्सिटी भएको चाहिँ नि स्थान भएको हुनाले कुन ठाउँमा के फिट हुन्छ त्यो नलेज सेयरिङको आधारमा आफ्नो आफ्नो देशमा कसरी त्यसलाई लिएर जान सक्ने अवस्था एउटा रहेको छ त्यो सेयरिङ भइरहेको छ। यो सम्मेलनमा हामीले एउटा चाहिँ आउटपुट कसरी निष्कर्षबाट निकाल्छौँ भनेदेखि यसले समग्र रूपमा अबका दिनमा नेपाललाई
सरसफाइमा कुन तरिकाबाट अगाडि बढाउने, कुन मेकानिजम हामीले लिने र इन्टरनेसनली पनि लर्निङ सेयर गरेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने कुरोमा चाहिँ हामी यो लिएर जान्छौँ। सातौँ यो संस्करण चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ र नेपालले सरसफाइ क्षेत्रमा जुन अहिलेको पछिल्लो समयमा जुन उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई हामीले अरू हाम्रा संयुक्त राष्ट्रहरूसँग र यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जानकारी गराउने र हामीले यस क्षेत्रमा थप चाहिँ अझ हामीले प्रभावकारी काम गर्नको लागि अन्य देशहरूबाट गरेको चाहिँ कार्यहरूबाट अनुभवबाट चाहिँ हामीले सिकेर अझैलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धेरै ठुलो मद्दत गर्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। अहिले साकोसानको 7औं संस्करण पाकिस्तानमा एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ र नेपालले पनि यसमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाएको छ र यस क्रममा हामीले यस क्षेत्रका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सरसफाइ सम्बन्धमा गरेका उहाँहरूका गतिविधिहरू, उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूका राम्रा अभ्यासहरू हामीलाई जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको छ भने साथै नेपालले पनि यस क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिहरू, नेपालको आफ्नो अनुभवहरू अन्य राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामीले बताउने राम्रो अवसर पाएका छौँ। यसबाट जुन हाम्रो अभ्यास वा हाम्रो चाहिँ अनुभवको आदान प्रदान हुन्छ यसले थप हामीलाई अझ हाम्रो कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि थप सहयोग गर्छ। हामीले 2011 पछि हाम्रो सरसफाइ गुरु योजना आइसकेपछि नेपालले जुन चाहिँ सफलता हासिल गरेको छ यो दक्षिण एसियाकै क्षेत्र चाहिँ समग्रमा हाम्रो सबभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ। त्यसले हामीलाई एउटा गौरव पनि भएको छ भने र नेपालले गर्न सक्छ भने अन्य राष्ट्रहरूले पनि हामीले पनि किन गर्न नसक्ने भन्ने उहाँहरूको जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ त्यसले हामीलाई अझ चाहिँ गौरवान्वित बनाएको छ। यसरी घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। अब यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले आधारभूत सरसफाइमा ठूलो फड्को मारेका छन्, धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छन्। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, भुटान र अफगानिस्तान यो अभियानमा सँगसँगै छन् र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको यो सञ्जाल साकोसानले आगामी दिनमा नयाँ फड्को मार्दै समग्र दक्षिण एसियालाई नै सफा, सुन्दर, सभ्य बनाउनेछ र जुन दिगो विकासको लक्ष्य 2030 भित्र हासिल गर्ने रहेको छ त्योभन्दा अगावै यी दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले उपलब्धि हासिल गर्नेछन् भनेर आशा गरौँ। र यतातिर दक्षिण एसियाकै ध्यान जान जरुरी छ र समग्र सरोकारवाला निकायहरू यसमा लाग्न जरुरी छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.